नीयत साफ हो तो सब कुछ अल्लाह देता है, माल भी बच्चे भी सारे। तो मैं 10 सिर दूध देंदी और 400 रुपया खर्चा है जी रोज। सर काम तो उन्ना ही करना चाहिए ने जिन्ने जोगा होए बंदा, उदों ज्यादा करो दे ते नुकसान पहुंचाओ दे। हाँ जी, जा बच्चा ते दुध अल्लाह ताला रोज जी मैं 10 सिर दूध देंदी 4 सिर कट के 6 सिर बच्चा देंदी है। हाँ जी, उंज प्यार गुर होए तो वक्री गल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज गुराया साहब के मुनाफा बख्श फार्मिंग का तजर्बा आपके साथ शेयर किया जाएगा। गुराया साहब आपको बताएंगे कि कैसे बफलो फार्मिंग या काऊ फार्मिंग में कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो चले इनसे मिलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। भाई सबसे पहले नाजरीन को अपना तारुफ करा दें, आपका नाम क्या है और जगह कौन सी है? नाम मोहम्मद अफजल गिराया है, गाँव डल्ले की गिराया है। जी जी ठीक है, तहसील डस्का, जिला सियालकोट। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। अच्छा अफजल भाई, कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं भैंसों का, ये डेयरी फार्म का? जी कोई 30-40 साल तो जमदे ही करने हैं जी पे। बचपन से? हाँ जी, बचपन से तो 30 साल हो गया है माशाल्लाह। अच्छा, ये 30 साल का तजर्बा आपका कैसा रहा है ये वाला भैंसों का? जी। अल्लाह का शुक्र है, नीयत साफ हो तो सब कुछ अल्लाह देता है, माल भी बच्चे भी छोटे सब ठीक है। माल अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। नीयत पर मुराद है माशाल्लाह। अच्छा भाई, ये बता दें कि इस टाइम आपके पास कितने जानवर मौजूद हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, 15-16 हैं। 15-16 जी माशाल्लाह। ये 15-16 जानवर कितनी देर में आपने बनाए? जी कोई 4-5 साल में। 4-5? कितने जानवरों से पहले कारोबार स्टार्ट किया था आपने? पहले जी 4। हाँ ठीक है जी, 4 भैंसा। कितने लोग मिलके आप 15-16 जानवर संभाल रहे हैं? जी बस दो बंदे जी। खुद ही हैं या एक मुलाजिम है? ना जी, अब एक मेरे वाला साहब है, एक मैं खुद हूँ। यानी आप ज़ाती तौर पे संभाल रहे हैं? जी जाती तो। आजकल जनवरी के महीने में आप अपने जानवरों की सेवा कैसे करें, यानी आप इनको क्या खिला पिला रहे हैं? खिलाना सर इन्होंने कमाद पाई दा, ठीक है। पराली अच्छी साफ सुथरी पाई दी, स्टाला पाई दा, ठीक है। ठीक है। बाकी वंडा खल चोखर जड़ा वंडा अच्छा बड़े में खल चोखर, ये इन्होंने इस्तेमाल करीदा, यूज करीदा। ठीक है, ठीक है। लेकिन अच्छा साफ सुथरा। एक जानवर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਦ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ 4-5 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਭੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਵੰਡਾ ਜੀ। 2-2 ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੀ 4 ਕਿਲੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ? 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੀ। 2 ਟਾਈਮ ਦਾ 2-2 ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ। ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਾਲ ਵੜੇਵਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਚੋਖਰ ਪਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੜ ਛੁੜ ਦਈਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੜੇਵੇਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ। कोड़ी खाल आजकल नहीं अच्छी? नहीं, कोड़ी भी पाई दी, बाकी मौसम नहीं ठीक है। ये मौसम ठंडा है ना, कोड़ी छड़ दी है। अच्छा। तो मौसम जो दूजा आए तो चेंज होए तो गर्म आए तो फिर पावांगे। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਵੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭੇ ਕੇ? ਇਹ ਸਰ ਭੇ ਕੇ ਪਾਈਦਾ। ਭੇ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਕਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਭੇ ਕੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਕਈ ਯਾਰ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਰਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਭਿੱਜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵੰਡਾ, ਜ਼ਰਾ ਪੱਠੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ है। एक ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ और वंडा हो गया। क्या तूड़ी भी इस्तेमाल कर रहे हैं? तूड़ी भी यूज करी थी। तूड़ी की अहमियत है? क्या तूड़ी तो बगैर सिर्फ हरे पट्ठे और वंडे ना काम नहीं चलता? नहीं सर, तूड़ी उंजी चंगी माल वास्ते तूड़ी जरूरी होनी चाहिए। जरूरी होनी चाहिए? एक जानवर को कितनी होनी चाहिए? हरा भी पाओ तूड़ी। एक जानवर ने जी 5-6 किलो तूड़ी पा दी है। 5-6 किलो तूड़ी? हाँ जी, जरूरी है जानवर? जरूरी। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, सारी चीज़ों मिला लीए तो जानवर जो एक मझ सूई जी दुध दे रही है और रोजाना कितना खर्च करा रही थोड़े अंदाजे मुताबिक? थोड़ी सारे मैं 10 सिर दुध देंदी और 400 रुपया खर्चा जी रोज। 400 खर्च हो जाता है सारे खर्चे पा के? हाँ जी। तो चलो कुछ ना कुछ तो बच जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो यह कारोबार कैसा कारोबार है? फार्मिंग के कारोबार देखे जाए जिस तरह कई लोग सिर्फ गायें रखते हैं, कोई मझां रखते हैं, कोई मिक्स रखते हैं, कोई बकरियां रखते हैं। तुसीं सिर्फ मझां रखियां ने, इहदी की खास वजह है? इनू तुसीं ज़्यादा मुनाफा बख्श पाते हो या कोई और खास वजह है? ਇਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ, ਸੁਬਾ ਦੁੱਧ ਚੋਈਦਾ, ਪੈਸੇ ਡੇਲੀ ਬੋਝੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਬਰਕਤ ਤੇ ਮਾਲ ਜੀਆਂ ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਖਾਸ यानी अल्लाह पाक दी बरकत है और सब कुछ ठीक है। सही है।
ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 10-15 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ? ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 20 ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਲਾਪ ਨਾ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਕਰੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲਾਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕਮਾਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ ਪਾਉਂ ਫਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਪ ਹੋਵੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਕੰਮ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋਏ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ ਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਚਾਓ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਨੇ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਚਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਵੇਚਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਚਦੇ। ਜਾਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ 10 ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 20 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 30। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਨਾ, ਜਾ ਵੇਚੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ 5 ਜਣੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਤਲਬ ਜਾ ਹੀ ਬਚਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਬਚਤ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 10 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, 4 ਸਿਰ ਕੱਢ ਕੇ 6 ਸਿਰ ਬਚਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਂਝ ਪਿਆ ਗੁਰ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਜਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਜਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਉਹ ਸਰ ਤੋਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਪਾਲਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। 25-30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਸਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ। 2-3 ਸਾਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ 2-3। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਝੋਟੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਂ ਕੋਈ ਝੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮੱਝਾਂ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ 15-20 ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਝੋਟਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਝੋਟੇ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਮੱਝਾਂ 'ਚ? ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਮਾਲ ਫਿਰ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਆ ਮਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, 15 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜੇ? ਉਹ ਸਰ ਆਹ 5 ਕਿੱਲੇ ਬੀਜੇ ਆ। 5 ਕਿੱਲੇ ਸਟਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਕਮਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ? ਤੂੜੀ, ਕਮਾਦ, ਪਰਾਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ? ਸੁਬਹ ਸਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਠੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਾਂ ਵਾਪਸ ਬਣੀਦਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਡਾਲ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਾਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਹ ਸਰ ਗੰਢੇ ਛੰਡੇ, ਲੂਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੰਢੇ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਲੂਣ, ਨਮਕ ਜੀ, ਫਿਰ ਗੰਢੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਗੁੜ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਟੁਰਦੀ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ 100 ਛਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਕੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੱਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ? ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2-3 ਕਿਲੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਕੰਦ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੂਵੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਫੁੱਲੋ ਕੇ ਦੇਵੇ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਲਟਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਗੜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲ ਵੜੇਵੇਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੂਏ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਏ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ? ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ? ਉਹ ਸਰ ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਗੜੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਲਈਏ 7, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੋਹਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਹੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਸ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਗਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਲ, ਉਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ 10 ਲੱਖ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਐਨੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਐਨੀਆਂ ਖੰਘ ਲੈ ਲੇ? ਉਹ ਸਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਅੱਧੀਆਂ 10 ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ 5 ਸੂਈਆਂ ਲੈ ਲੇ, 5 ਖੰਗੜੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲੇ ਖੰਗੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ 15 ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਤ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰ ਲਓ? 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। 15 ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। 5-6 ਹਜ਼ਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣਾ। 0349 46 34 199। 0349 46 34 199। ਜੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम।